सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर पेश करना वेला हो चलिया। पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहला हर रोज़ की तरह ही पंजाब के मौसम की हाल बयानी। अज पंजाब दे विच काफ़ी गर्मी सी ते मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी की है कि आउंदे 6 दिन पंजाब दे विच मींह कणी की संभावना कोई नहीं, कोई बदलवाई की संभावना नहीं हैगी। सो गर्मी आ जिहड़ी वो इस तरीके नाल पैंदी रहनी आ ते तपश पंजाब दे विच बरकरार रहनी आ। हुण जे पहली वड्डी खबर दे वाल जाने आ तो वह है किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई। पिछले कई दिनों तो लगातार पंजाब दे किसान आर जां पार की लड़ाई के उत्ते उतरे हुए आ। सलाम करनी बनती है। पिछले कई दिनों तो खेत मजदूर जथेबंदियां ने ते पंजाब दीयां किसान यूनियन ने जिस तरीके दे नाल एके दा प्रगटावा किया होया, उहदे करके पंजाब दीयां वड्डियां वड्डियां कहनियां कहाउंदियां ते दिल्ली दी हुक्मरान पार्टी है जिहड़ी वो इस वक्त हिली हुई है अंदरों। कहने का भाव यह है कि उन्हां नूं अंदरों अंदर इस गल की चितवनी जी लगी है भी जिस तरीके दे नाल एके दे विच वजे हुण किसान ते मजदूर किते ये ना होवे आउंदे समय दे विच साडा धोबी पटका लवा दिया करन। वैसे लोड़ भी इस गल दी आ, असीं देर बाद इकट्ठे होए आ, पर इस तरीके का इकट्ठ सानूं अपना दिखाउणा चाहीदा, दर्शाउणा चाहीदा सानूं अपना एका। पर जिस तरीके दे नाल अज पंजाब दे किसानां ने रेलां रोकीआं ते जिस तरीके दे नाल नवीआं नवीआं खबरां इस मुतलक आईआं, वो सब दा ध्यान अपने वल खिच रहीआं। 24 तरीक तो लैके यानी कि लंघे कल तो लैके ते 26 तरीक तक 3 दिन दे लई पंजाब दे विच रेलां रोकीआं जाणीआं। पंजाब दे किसान, खेत मजदूर, बाकी जिहड़ियां गैर राजनीतिक जथेबंदियां, वो सारियां दीयां सारियां वख-वख थावां दे उत्ते रेलां दीयां पटड़ियां दे उत्ते दरियां विछा के ते बैठ गईआं। कोई एक भी रेल गड्डी पंजाब दे विच 3 दिन नहीं वड़ूगी। वैसे तो करोना का कहर होने के करके भारत दे विच रेल गड्डियां बंद आ, कोई विरली टामी रेल गड्डी चलती है जां फिर माल गड्डियां चलदियां। पर रेल विभाग ने भी आपदा प्रबंध कर लिया। उन्होंने कहा जी कि 3 दिन तक साडी कोई भी रेल गड्डी पंजाब दे विच दाखिल नहीं होगी तां जो किसी किस्म का कोई नुकसान ना होवे। चंगी गल है। उस तो अगली गल यह है कि किसानां ने बड़े संयम दे नाल, किसानां ने बड़ी सुहिरदता दे नाल, किसानां ने बड़ी दृढ़ता दे नाल अपना पहले दिन का जिहड़ा रेल रोकू अंदोलन आ वो जारी रखिया। सवेर तो लैके पूरी रात तक जिहड़े वो लगातार किसान पटड़ियां दे उत्ते डटे रहे आ। उन्हां दे वल्लों इनकलाब दे नारे लाए गए आ, किसानां दे वल्लों मोदी सरकार मुर्दाबाद आखी गई आ। पर इहदे नाल नाल इह वी दसना बनदा कि अज वख-वख राजनीतिक पार्टियां ने खुद नूं चमकाउण दे विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। बहुत सारियां थावां दे उत्ते ट्रैक्टरां दे असीं काफले देखे आ, पर उन्हां ट्रैक्टरां दे जिहड़े काफले सीगे उन्हां दे उत्ते झंडियां लगीआं सी। किते मान लो 200 ट्रैक्टर जा रहा तो मूहरे कांग्रेस का झंडा लगा होया, किते 200-400 ट्रैक्टर जा रहा उत्थे अकाली दल का झंडा लगा होया, किते मान लो 100 ट्रैक्टर जा रहा उत्थे केजरीवाल की झंडे वाली गल आ। सो मैं इस गल के उत्ते हैरान रहा कि जिहड़ा किसानी अंदोलन आ इहदे विच राजनीतिक लोकां दी घुसपैठ किस तरीके नाल होई आ। असीं ये नहीं कहंदे कि राजनीतिक लोग सारे माड़े आ, पर मेरे मन दे विच ये सवाल जरूर उठदा है कि कोई भी अंदोलन होवे भारत दे विच जां पंजाब दे विच, उहदे विच राजनीतिक लोग अपनी हाज़री दर्शाउण दे लई पहुंच जांदे आ। उन्हां दे नज़र दे विच 2022 आ। 2022 के मद्देनज़र सारियां ही पंजाब दीयां राजनीतिक पार्टियां कई कुछ इहो जिहा कर रहीआं तां जो बिल्कुल हुणे तो साडा आधार बनना शुरू हो जाए। पर इहदे नाल नाल एक दुख की खबर भी प्राप्त हुई है, क्योंकि मुखत्यार सिंह नां दे एक किसान की मौत हो गई है। ये जिहड़ा किसान आ बादल पिंड दे विच जो धरना लगा सीगा, उस धरने की समाप्ति तो बाद मिनी बस दे विच सवार होकर किसान अपने पिंड वाल जा रहे सीगे। राह दे विच जिहड़ी ये बस है ये एक ट्रक दे नाल हादसाग्रस्त हो गई है। 16 किसान जख्मी होए आ। मुखत्यार सिंह की मौत हो गई है, किशनगढ़ पिंड उन्हां दा। ते हुण किसान जथेबंदियां ने उन्हां दे परिवारक मैंबरां की मदद की मंग की है। कहर की मौत है, इदा नहीं सी होना चाहिए, पर कुदरत के मूहरे जोर कोई नहीं गा। कई जख्मी आ ते मुखत्यार सिंह की मौत होने तो बाद ये गल कही गई है कि असीं उन्नी देर तक संस्कार नहीं करना जिन्नी देर तक टब्बर दे जीआं नूं 10 लाख रुपये की मदद सरकार नहीं दिंदी, एक टब्बर दे जी नूं सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो एक होर मंग की गई है कि इन्हां दा सारा ही सरकारी ते गैर सरकारी कर्जा माफ़ किया जाए। सो करना भी चाहिए, सरकार नूं कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जेकर सरकारां दीआं माड़ियां करतूतां दे करके किसान धरने दे उत्ते बैठे आ, उन्हां दा जी नहीं करदा ते जदों वो वापस परतदे धरने तो ये हादसा जेकर वापरिया तां इंसानीयत दे नां दे उत्ते, किसान हतैशी होने के नां दे उत्ते, किसानां दी पीड़ नूं समझण दे नां दे उत्ते सूबे की सरकार नूं मदद करनी चाहिए है। पर अज ये भी दसना बनता है कि पंजाब दीआं राजनीतिक पार्टियां ने जिहड़ियां, मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी की गल नहीं कर रहा, ये जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां ने इन्हां दे मनां दे विच की कुछ चल रहा, किहड़ी राजनीतिक पार्टी इस वक्त किसान हतैशी साबित किवें खुद नूं कर रही है, पर लोगों के मन के की सवाल है। दूजी राजनीतिक पार्टी ये गल कहनी जी कि असी किसान पक्षी बहुत हाँ, पर लोगों के मन के की सवाल है, ये जरूर सोचना बनता है। मैं कदे कदे गल सोचता हुन्ना कि जेकर अकाली दल कहता जी कि असी किसान पक्षी हाँ,
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਬਤਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਬਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਓ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਾਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਮਡਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜੇ। ਅੱਜ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। NK ਸ਼ਰਮਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਛੁਰੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ NK ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣ, ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪਾਲੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਇਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆ, ਪਰ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਜਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਰੇਤ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਧੜੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਆਹ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਫਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਮਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਬਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1790 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣੀ ਆ, ਮਾਸਕ ਮੂਸਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੋ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਤਿਆਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ 76 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਮੌਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, 8 ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 8, ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਵੀ 8, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 7, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 4, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 4, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਮਾਨਸੇ 'ਚ 1 ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3066 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 76 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1793 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਓਡੀ ਦੀ ਓਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਹੱਕ ਵੀ ਲਈਏ, ਲੜੀਏ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।